Be here with me. Today, this is the continued second day of the chapter force. What we will be doing today is, we read about in our previous video about Newton's law of gravitation. From the same Newton's law of gravitation, we have derived the formula F equals to G m1 m2 upon d square, isn't it? We derived this formula from Newton's law of gravitation. Now, what we are going to do is, what is the relation of this gravitational force or gravitation with the mass and the distance? यो डिस्टेन्स र मास जुन यहाँ हामीले यो मास भनेका छौं र यो डिस्टेन्स सँग फोर्स को सम्बन्ध के हुन्छ, कसरी घट्छ बढ्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन, जब मास बढ्यो भने के हुन्छ फोर्सलाई, वा डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ. यस, त्यसको लागि we will have some illustration. See here, there is figure A and there is figure B. In this figure, first condition is there are two bodies, one's mass is m1, another mass is m2, and the distance between them is d, and let the force be F. Yes, I should not write it again. I have just illustrated. In this condition, what you can write is force of attraction F equals to G m1 into m2 upon d square, isn't it? Let it be equation 1. Now we are going to read about what will happen if there is the change in the mass. जब mass को change भयो भने force मा के असर पर्छ? Let's see the figure 2. All the conditions are same. m1 एउटा mass same छ, अर्को यो पनि mass same छ. अब अर्को mass जुन थियो सेकेन्ड फिगर मा हामीले के गर्यो भने पछाडीबाट m2 भनेको यहाँ 2m2. सपोज यो 2 किलो थियो भने यसलाई हामी 4 kg गर्दा फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ, घट्छ बढ्छ, कतिले घट्छ, टाइम्स हामी पत्ता लगाउँछौं. लेट द मास इज डबल्ड हियर इन दिस केस. एउटा मास मात्र डबल गर्यो, डिस्टेन्स सेम राख्यो. सुरुमा 10 मिटर थियो भने अहिले पनि 10 मिटरै छ भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन के होला, मैले नयाँ भेरिएबल्स के बनाइदिए f1. इफ डिस्टेन्स इज सेम एन्ड मास इज चेन्ज, व्हाट ह्यापन्स? यस, कन्डिसन के छ? इफ डिस्टेन्स is d but mass is changed. जब mass changed भयो भने, that is कसरी change भएको छ, m1 equal to m1 नै छ हैन, m2 equals to changed to m2 changed to 2m2. यसरी भयो भने के हुन्छ? You can easily summarize the formula from Newton's law of gravitation. What will happen? From Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, Newton को law of gravitation बाट हामी फेरि के बनाउन सक्छौं? नेक्स्ट कन्डिसन को लागि F1 will be equal to same G m1 into 2m2 हो गयो न, upon distance the d नै छ, so त्यो d को स्क्वायर. Yes, this will be your equation 2. यो तिम्रो equation 2 हुन्छ. Now we will divide this equation 2 by equation 1. What we can write? Dividing equation 2 by equation 1. Equation 2 लाई equation 1 ले divide गर्यो भने result के आउँछ? You can write here also. F1 is divided by F2, left hand side ma. Yes, equals to F1 को value कति छ यो? G m1 into 2m2 by d square. Yes, जस्तै F1 लाई F2 ले डिवाइड गरे भने पछि F1 को भ्यालु यो, F1 को भ्यालु यो, यसलाई यो भ्यालु ले डिवाइड गर्नु पर्यो भने डिवाइडेड बाइ g m1 m2 upon d square, isn't it? Again, or f1 by, sorry, I have written here f2, it was simply f only, so again it is it f1 by f, किनकि यो f थियो हैन, f equals to first condition हो यो, so equation 1 by 2 यहाँ ठिकै छ. f1 by f will be equal to same g m1 into 2m2 by
d स्क्वायर यो डिवाइडेड को साइनलाई हामीले मल्टिप्लिकेसन को साइनमा चेन्ज गर्यो भने राइट ह्यान्ड साइड गेट्स रिभर्स रेसिप्रोकल भइहाल्छ सो इट विल बी रिभर्स टु मिनिङ के d स्क्वायर अप जाने भयो इट इज रिभर्स 1 upon गर्यो भने d स्क्वायर बाइ g m1 m2 isn't it के छ डिभिजन को साइनलाई मल्टिप्लिकेसन मा चेन्ज गर्दाखेरिबाट राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड चेन्ज हुँदैन राइट ह्यान्ड साइड के हुन्छ 1 upon भइहाल्छ सो 1 upon गर्नुको मिनिङ के हो तलको माथि माथिको तल जानु यस इन सर्ट फर्म टु अन्डरस्ट्यान्ड अब d स्क्वायर क्यान्सल भयो g क्यान्सल भयो m1 क्यान्सल भयो m2 क्यान्सल भयो बाकी के रह्यो f1 by f equals to 2 or f1 equals to 2f. What do you understand from this? If the mass is doubled, then the force also increases. Force पनि डबल भइसक्यो f1 भन्नुको मतलब पछिल्लो चरणको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो f1 is equal to 2f भन्नुको मतलब पहिलेको भन्दा फोर्स के हुन्छ बढ्छ if mass is changed. Now what we do is we are going to find the relation of gravitation with the change in factor that the factor is change in the distance. What will happen to the force of gravitation or force of attraction between the two bodies if the distance is changed only masses are constant. Let if the masses are m1 and m2 and distance is d, then from Newton's law of gravitation we have F equals to g m1 m2 upon d square. This we know from this figure. Now change condition is this figure. What has happened? Masses are same, yes, but the distance is doubled. यहाँ के गर्यो? Distance लाई double गर्यो. Mass same छ m1 को m1 नै छ, अर्को mass पनि m2 नै छ. भन्नु यो 2 किलो र 4 किलो थियो पनि यो पनि 2 किलो र 4 किलो नै छ. What happens? Distance पहिलो 10 मिटर थियो भने अब 20 मिटर गरियो भने force of attraction के हुन्छ? What will happen? How will force of attraction differ? Change हुन्छ कि हुँदैन? कसरी change हुन्छ? त्यो the distance 2d भएको छ, masses are same but the distance is double. Double means 2d भयो. पहिला d थियो अब 2 थियो. फर्मुला के हुन सक्छ? F1 फोर्स अब चेन्ज कन्डिसन को फोर्स के हो? g m1 m2 किन मास सेम छ m1 m2 अपन डिस्टेन्स को स्क्वायर छ. त डिस्टेन्स के छ यहाँ? 2d भन्नुको मतलब 2d को स्क्वायर. Sometimes you make mistake here 2 र d square लेखिदिन्छ that is different thing like if you write 2d square and is not equal to 2d को whole square is not equal हैन यो इक्वल छैन सो पुरै डिस्टेन्स को स्क्वायर भएको कारणले 2d whole square हुन्छ then answer it will be gm1 m2 upon 4d square. So this write as your second equation. Now in the same way अगाडिको जस्तै हामी यहाँ के गर्छौं we will multiply equation 2 by equation 1. Sorry, divide. So dividing what? Equation 2 with equation 1. What we will get? Equation 2 is f1. Yes. Equation 1 is f equals to equation यहाँ थियो अघि. Yes. f1 is g m1 m2 upon 4d square divided by f. So divided by g m1 m2 upon d square. In the same fashion अघिको जस्तै हामी के डिभिजिबल को साइनलाई चेन्ज गर्छौं. चेन्ज गर्दाखेरिबाट रेसिप्रोकल हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड gm1 m2 upon 4d square इन्टु गर्दाखेरि यो माथि यो तल आउने भयो हैन. That is d square by g m1 m2 isn't it? Again यो पुरै क्यान्सल यो पुरै क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो. Now this d square 1 जा d square 1 जा what is left 4. That is not simply 4 it is 1 upon 4 isn't it? त्यो 1 upon 4 हो कति छ 1 by 4. Yes 1 by 4 or now we can write or f1 is equal to 1 by 4 f. This cross multiplication आदि यसले के देखायो सरी f1 is the second condition को हैन. डिस्टेन्स बढाए पछाडीबाट फोर्स के हुने भयो डिस्टेन्स बढाएपछिको फोर्स पहिलेको फोर्स को 1/4 दैट मीन्स के छ घटेको छ. यस सो फोर्स डिक्रिजेस हियर डिक्रिजेस. अब जतिले हामी घटाउँछौ त्यो अनुसारले जब डिस्टेन्स 2 टाइम घट्छ भने 2 टाइम बढ्छ भने फोर्स 4 गुणाले घट्छ. यस यसले के हामीलाई जनाएको छ इफ
distance decreases by 2 times, force decreases by 4 times. Again, let me rectify again. If distance increases by 2 times, जब distance 2 गुणाले बढ्छ भने फोर्स के हुन्छ 4 गुणाले घट्छ. 1 upon को मिनिङ के भयो घट्ने हो. 1/4 of the previous force भन्नुको मतलब. यसबाट हामी के पनि कन्क्लुजन गर्न सक्छौं. सपोज यो डिस्टेन्स 3 गुणाले बढ्थ्यो, 3d हुन्थ्यो. So what will be the answer? Yes, the answer will be the force will decrease by 3 को स्क्वायर ले घट्छ, means 9 times. 3 3 जस्तै 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ भने 4 गुणाले घटे जस्तै डिस्टेन्स 3 गुणाले बढायो भने फोर्स 9 गुणाले घट्छ. Now we will move to gravity. Yes, what is gravity? Though we have read in our previous class what is gravitation? Gravitation was the force of attraction between any two objects, and we have told in that time that gravitation is universal. कुनै पनि दुईटा वस्तुको लागि force of attraction हुन्छ र त्यो universal चीजलाई हामी के भन्छौं gravitation भन्छौं. Now we are talking here about what is gravity then. This is very popular topics. We have been reading it daily. सर अर्थले यति ग्रेभिटी छ उति ग्रेभिटी छ भनेर हामी धेरै चोटी यस्तो शब्द प्रयोग गर्छौं. So what is this? Actually gravity is merely a case of gravitation. यो एउटा ग्रेभिटेसन को एउटा एक्जाम्पल जस्तो मात्रै हो. यो एउटा केस मात्रै हो ग्रेभिटेसन को. त्यहाँ के फरक छ भने पछाडीबाट there is the involvement of planet or satellite. जहाँ कुनै दुईटा वस्तु मध्ये एउटा फिक्स के भइदिन्छ, आइदर एउटा त्यो प्लानेट हो वा सैटेलाइट हुनु पर फिक्स भयो र अरु कुनै अब्जेक्ट होस्. कहाँ त्यो प्लानेट वा सैटेलाइट माथि. जस्तै अर्थ माथि हामी छौं. सपोज आई एम स्ट्यान्डिङ अन द अर्थ. यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन मी एन्ड अर्थ. त्यस्तै दिस डस्टर इज हियर अन द अर्थ. अर्थमै छ यो डस्टर. द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन दिस डस्टर एन्ड द अर्थ. हामी दुईटैमा के कमन आयो? अर्थ एन्ड myself and this duster. Okay, दुईटैमा कमन के आयो? अर्थ कमन आयो. That earth is also a planet. त्यस्तै any object on the sun, on the surface, not say sun, on the surface of the moon. moon को कुरा गरौँ. Okay ना? Sun is extremely hot. We cannot imagine anything standing on there. moon को surface मा कुनै ढुङ्गा छ भने पछाडी moon ले एउटा भयो. अर्को चीज के भएको त्यहाँ? The stone on it. The force of attraction between the moon and that stone. अब के भयो त्यो? That is gravity. Force of attraction between earth and myself. The के हो? That is gravity. One is planet वा satellite. Yes, we better talk about earth. हामी अलिक बढी अर्थ को बारेमा सोचेर त्यसलाई अन्त चीजसँग रिलेट गर्दै गए पनि हुन्छ. Yes, the force of attraction between earth and the object on or over it. Yes, ठ्याक्कै त्यसमा ल्यान्ड गरेको पनि हुन सक्छ वा त्यो भन्दा माथि ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? ग्रेभिटी. So gravity is not a new thing, rather it is a case of gravitation. What is the definition? The force with which a planet, यसलाई अर्थ मान्दियो भने, the force with which the earth pulls any object towards its center is the gravity. Again यसैबाट हामी यसलाई के पनि भन्न सक्छौं? That is also weight. weight को definition के छ? त weight को definition पनि कुनै अर्थको weight. जस्तै myself, मेरो weight कति छ भन्नाले के बुझ्नुपर्छ हामीले? मलाई अर्थले कति फोर्सले तान्छ. And we know the unit of force is Newton. त्यस कारणले weight को फोर्स पनि के हुनु पर्छ? न्यूटन. जस्तै what is the weight of this duster? हामी यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्छ? अर्थले यो डस्टरलाई कति फोर्सले तान्दैछ, त्यही तानेको कारणले इट फल्स डाउनवर्ड. ओके न? सो ग्रेभिटी भन्नु, टु से weight भन्नु is the same thing. Weight of an object is the force with which the earth attracts that very object towards its center. जहिले पनि अर्थले कतातिर अट्र्याक्ट गर्छ? towards its center. यसलाई इमेजिन गरौँ. अर्थ इज spherical. Yes, अर्थ एउटा spherical छ. A person is here, another person is here. हुन सक्छ नर्थ पोल साउथ पोलमा. यस, डिफरेंट स्फियर मा हुन सक्छ. नर्थर्न पार्ट र साउथर्न पार्ट यसरी छ भने पछि यो वस्तुलाई पनि यो मान्छेलाई पनि अर्थले अर्थको सेन्टर यहाँ छ यतैतिर तानेको हुन्छ. यस, यो वस्तु मीन्स यो पर्सन यहाँ छ भने पछि अर्थको सेन्टर यो हो. त्यस्तै एनी अब्जेक्ट इज हियर, कुनै अब्जेक्ट यहाँ छ भने यसलाई यसरी नै तान्छ. दिस इज द डाइरेक्सन इन व्हिच the earth attracts any object. Earth जहिले पनि सेन्टरतिर तान्छ. So no one can escape out of the earth. earth भन्दा बाहिर कुनै पनि वस्तु त्यस कारणले escape भइराको हुँदैन. Yes, therefore we talked about weight and gravity is the same thing. Now we will
let you illustrate with a small example. If mass of earth, हामी सपोज मात्रै गर्छौं क्यापिटल M हो and its radius is क्यापिटल R, अर्थ को रेडियस क्यापिटल R हो र कुनै वस्तु जसको मास M छ, any object on its surface, अर्थ को surface मा any object on its surface of mass small m, अर्थ को surface मा कुनै वस्तु छ जसको मास के छ small m छ भने, yes, let us find what is the gravity on that object. त्यो वस्तुमा कतिको ग्रेभिटी लाग्दैछ त्यो पत्ता लगाउँछौं हामी, yes. त्यो ग्रेभिटी लाग्नुको मतलब अगाडि हामीले के भनिसक्यो, इट इज द फोर्स विथ व्हिच इट इज अट्र्याक्टेड. सो यो ग्रेभिटी भन्नुको मतलब पनि के हुने भयो, फोर्स. हामी त्यो केबाट पत्ता लगाउँछौं त्यो फर्मुला, फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, यस, फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन. न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन बाट हामी के भन्न सक्छौं, त्यसमा लाग्ने ग्रेभिटी वा त्यसमा लाग्ने फोर्स. वी नो दे बोथ आर द सेम थिङ, त्यो दुईटै सेम थिङ हो. त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, F इज इक्वल टु G. एउटा वस्तु के छ, मास अफ द अर्थ क्यापिटल M, अर्को वस्तु मास अफ द अब्जेक्ट भनेको M2 को ठाउँमा स्मल m, यस. डिस्टेन्स के छ, यो दुईटाको दूरी के छ त अर्थ को रेडियस नै. हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि के भनेका थियौ, वी अलवेज मेजर द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु अब्जेक्ट फ्रम द सेन्टर अफ वन टु अनदर. एउटाको सेन्टर देखि अर्कोको सेन्टर बनाउँछौं र वस्तु जुन छ कुनै अर्थ माथि भएको वस्तुहरुको सेन्टर जोड्दाखेरि एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ इन कम्पेरिजन टु द सेन्टर र सरफेस अफ द अर्थ. अर्थको सेन्टर देखि सरफेस सम्मको डिस्टेन्स एकदम एप्रिसिएबल छ, ह्युज छ. दैट इज 6400 किलोमिटर हो. त्यो लामो भएको कारणले हामी यो लिन्छौं र वस्तुहरुको जेनरली लिइरा हुँदैन. त्यो पनि माउन्ट एभरेस्ट भइदियो. त्यो माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा छ भने हामी त्यो डिस्टेन्स पनि थप्छौं त्यहाँ, यस. तर यो के छ, मैले एउटा सिम्पल कुनै अब्जेक्ट लाइक माइसेल्फ अन द अर्थ लियौ, त मेरो सेन्टरको डिस्टेन्स लिइन अन्ली अर्थको सेन्टरको डिस्टेन्स लिन्छौं र अर्थको सेन्टरको डिस्टेन्स के हुन्छ, अर्थको रेडियस हुन्छ. त्यो रेडियसको डिस्टेन्सको के हुनुपर्छ, स्क्वायर, यस. अल्सो यो F भन्नुको मतलब के हो, वेट पनि हो, त्यसलाई हामी ग्रेभिटी भन्छौं. F इज इक्वल टु वेट डन, ओके. सो द फर्मुला विल बी W इक्वल्स टु G m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ओके न. कुनै वस्तुको वेट हामी यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौं फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन. पहिले हामीले क्लास 9 मा पढिसकेका थियौ, कुनै वस्तुको वेट निकाल्नु पर्दाखेरि फ्रम न्यूटन्स ल अफ सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट पनि निकाल्थ्यौ. त्यतिखेर के हुन्थ्यो, वेट इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन. एक्सेलरेसनको ठाउँमा g युज गर्थ्यौ. वी विल रिपिट दिस सेम इन आवर नेक्स्ट पोर्सन. हामी त्यसलाई त्यही नेक्स्ट पोर्सनमा पनि रिपिट गर्छौं. अहिले हामी वेट न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनबाट कसरी रिलेटेड छ हामी यो देखायौं. न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनबाट पनि वेट रिलेटेड छ, यस. अनि रिलेसन कस्तो छ, कुनै वस्तुको वेट त कुनै वस्तु यहाँ के भयो, m भयो, हैन. यो वस्तुको वेट केमा डिपेन्ड भयो, यस. त दैट मीन्स इफ m इज कांस्टेंट, जब हामीले m लाई कांस्टेंट मान्यो, m भन्नुको मतलब अर्थको मास होइन, m इज मास अफ द अब्जेक्ट. कुनै वस्तुको मास फिक्स छ, जस्तै म है, मेरो मास फिक्स छ, I am 70 kg, दैट इज माइ मास. मेरो मासलाई मीन्स म भन्ने वस्तुलाई अर्थको के चीजले असर गर्छ मेरो वेटमा असर हुनको लागि. व्हाट विल ह्यापन टु माइ वेट, मेरो वेटलाई के असर हुन्छ, अर्थको कुन फ्याक्टरले असर गर्छ, त्यसलाई हामीले अलिकति एनालाइसिस गर्यो भने पछाडीबाट के हुन्छ, आई एम कन्स्टेन्ट, म अब कन्स्टेन्ट भइसके त अर्थको के चीजले असर गर्छ र कसरी असर गर्छ. अर्थबाट हामीले पढ्दाखेरि केमा जान्छौं हामी, एक्चुअली फर एनी प्लेनेट. जस्तै म अब चन्द्रमामा गइदिए, मुनमा गए भनेपछि मुनको के असर गर्छ, जस्तै अर्थको जे चीजले असर गर्छ, जुन फिजिकल क्वान्टिटीले, मुनको पनि त्यही फिजिकल क्वान्टिटीले पनि मेरो वेटलाई असर गर्छ. वी आर गोइङ टु फाइन्ड दिस. सो इफ m इज कन्स्टेन्ट, मास जब कन्स्टेन्ट भइदियो भने वेट कन्स्टेन्ट र लिदियो प्रोपोर्सनली के हुने भयो, वेट W प्रोपोर्शनल टु के हुने भयो, क्यापिटल G क्यापिटल M अपॉन R स्क्वायर. अगेन हामीलाई थाहा छ यो G पनि कन्स्टेन्टै हो, G कहिले चेन्ज हुँदैन,
Okay na? So I write it out here. तर मैले ध्यान राख्ने weight proportional to g cap m भनेको mass of the planet, r भनेको radius of that planet, हैन? प्रोपोर्शनलिटी साइन छ र g पनि कन्स्ट्यान्ट भइदियो. g is also constant. जब g पनि कन्स्ट्यान्ट नै छ भने weight proportional to capital M by r को स्क्वायर. where के छ? where capital M is mass of, अहिले हामी अर्थकै चर्चा गर्छौं भने let it be earth. मून भयो भने mass of moon, जुपिटर भयो भने mass of Jupiter, and r is radius of earth. Similarly moon भयो भने radius of moon. So weight चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा भइसक्यो. weight चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भने it is clear from this. weight is variable. yes, weight variable छ, तर केमा भ्यारी गर्छ? वस्तुको मासबाट. त मासलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट गर्दियो भने पछाडी तर फरक वस्तुको, जस्तै यसको वेट र मेरो वेट फरक छ, बिकज वेट मासमा पनि डिपेन्ड भइरहेको छ. यही छ the weight is equal to g capital M small m. capital M भनेको mass of the planet, small m भनेको mass of the object. mass of the object चेन्ज भयो भने weight चेन्ज भइहाल्छ. यस, हामीले अहिले के को कुरा गर्दै थियौ? मास सेम छ भने पनि अरु फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? हामीलाई जेनरली के थाहा छ? यो सानो वस्तु छ, म ठुलो वस्तु छ भने यसको वेट कम होला, मेरो वेट बढी होला. किन त्यो भन्यो? बिकज इट्स मास इज लेस एन्ड माई मास इज मोर. मेरो द्याट मिन्स हाम्रो कमन सेन्स के छ भने वस्तुको मास बढी भयो भने वेट बढ्छ, वस्तुको मास कम छ भने वेट घट्छ. वी न्यू ओन्ली दिस मच, बट फ्रम दिस च्याप्टर, फ्रम दिस न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन, our conclusion has been slightly changed. yes, has been slightly updated, slightly upgraded. that is, हाम्रो वेट भन्ने चीज हाम्रो मासमा मात्र डिपेन्ड हुँदैन. it also varies with the mass of the planet on which we are. हामी अर्थमा जति मेरो वेट छ, मूनमा त्यतिकै वेट रहन सक्दैन. किन? त्यहाँ मास अफ द प्लानेट चेन्ज भइहाल्छ, मास अफ द हेभेनली बडी चेन्ज भइहाल्छ. अर्थको भन्दा मूनको मास कम छ भने मेरो वेट त्यहाँ कम हुन्छ. सिमिलरली यो मासमा मात्रै फरक परिरहेको छैन. ओके न? कस्तो छ? वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास अफ प्लानेट्स. प्लानेट सैटेलाइट्स जे सबै सैटेलाइट्स. यस, also weight is 1 upon r square. 1 upon r square of planet/satellites. okay na? weight is indirectly proportional to the square of the radius of the planet. भन्नुको त प्लानेट को साइज कम छ हो भने वेट बढ्छ. ओके, तर यो दुईटै फ्याक्टरले काम गर्नु पर्यो. मास र साइज को रेशियो छ त्यहाँ. ओके न? यसैबाट हामी के एउटा अन्दाज गर्न सक्छौं भने पछाडीबाट वी क्यान टेक एन एक्जाम्पल. मूनको मास सानो छ र साइज पनि सानो छ, हैन? त साइज कम भयो भने वेट बढ्छ, बढ्नु पर्ने, हैन? तर मूनको मास धेरै कम भएको कारणले वेट घटेको छ. सो आवर वेट डिक्रिजेस देयर. देयर आर सर्टेन प्लैनेट्स हुज साइज इज सो बिग, बट देन also our weight will not change there significantly. एक्जाम्पल लिन सक्छौं. अर्थ को भन्दा mass of Jupiter. yes, mass of Jupiter is mass of Jupiter. Jupiter ko mass is 319 times bigger than Earth. Earth को भन्दा Jupiter को mass 319 गुना ठुलो छ. ओके न? तर हाम्रो वेट त्यहाँ only 2.5 times बढी हुँदो रहेछ. 319 गुना ठुलो, तर हाम्रो मास, हाम्रो वेट त्यहाँ भनेपछि only 2.5 times मात्रै बढ्दो रहेछ. रिजन के भइदियो होला भनेपछि जुपिटरको साइज पनि अर्थको भन्दा धेरै गुना ठुलो छ. दैट मीन्स साइज बढ्नुको मतलब के हो? रेडियस बढ्नु. जुपिटरको रेडियस बढेको कारणले के हुँदो रहेछ भने रेडियससँग वेट इन्भर्स प्रोपोर्शनल छ. रेडियस 1 upon को मीन्स इन्भर्सली छ. रेडियस बढी भयो भने वेट घट्नु पर्छ. यस, सो मास त्यसको बढेको कारणले वेट हाम्रो बढ्नु स्वाभाविक भयो. तर त्यसको रेडियस पनि यति धेरै बढी छ, त्यो रेडियस बढेको कारणले के भइदियो? हाम्रो वेट त्यहाँ के हुँदो रहेछ? त्यो अनुपातमा फेरि वेट घट्ने रहेछ. सो मास त्यति बढी हुँदाखेरि पनि जुपिटरको आवर वेट इज नट that much time bigger. हाम्रो वेट त्यहाँ यहाँ 10 न्यूटनको छ भने 319 गुना बढेर हुँदैन, 3190 पुग्दैन. त्यहाँ only 2.5 times मात्रै इन्क्रिज हुन्छ. सो फ्रम दिस
what we concluded is weight is directly proportional to the mass of the planet and weight is indirectly proportional to the square of the radius of the